हिंदोल एनएसी अंतर्गत कांदराशुणी ग्राम गोटे अभावनीय घटना जड़े 60 रु 70 वर्षर महिला आधार कार्ड नहीं परिचयहीन मनीष से आज को दीर्घ 2 वर्ष है जंगल भितर जीवन अतिवाहित करुँचे ग्रामवासी माने तांको 2 मुठा खाइबा को देले से खाई पहुंचती दिने खाइले दिने खाइबा को पाते भोक जीवन प्रति विपद अछि आयुष आम कैमेरामैन को कहबी देखेबे से माउसी फोटो ये माउसी जनक अति दुर्बल एवं खाइबा को पीबा को न पाई अति स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर रही। आज श्रद्धाशक्ति सेवा संस्थान जनमंगल रासोल संगठन को जिते खबर दि जाकर उपसभानेत्री प्रतिमा पाल महोदय आसी पहुंची एवं आगेबा परिवार पर्यंत आंबुलांस माध्यम स्थानांतर करा ढेंकानाल वन स्टॉप सखी सेंटर को एवं सेठारे तांकर थैथान व्यवस्था करा एवं कलेक्टर को जना हिंदोलू विभु प्रसाद शतपथी काइंचो कौन काइंच बेहेरा तुम घर कौटी एक्चुअली नुआकोट ये कि आसिलु सागे पलि आसलु ना कि आसिक जाइनु कौन कर खाऊल के दिन रही 2-3 मासे आ तो कहते परा 2 वर्ष है रही कड़े 2-3 मास हम मास को केते दिन माउसी मास को केते दिन कहलु मासेटा के दिन कहून टिके तू तो जानी ना 2-3 मास कि कहूँ किला आज कौन खाइचु हाँ ताले तो से आमर आश्रम रखिले भात डालमा खट्टा सबू खाइबू देह भल रहा एठे रहीकि जंगल मझीरे हाँ हाथी प्रवण लुआणी बार कथा खोला आकाश तले एमती रही को किए आमे आम ये घरटा रासोल बा ये 10 किलोमीटर दूर यू आम हिंदोल आम घर आमको खबर मिलला बोले मु आसी है यहीटा माउसी घर प्रभु आज सभ्य समाज प्रति एटा कुठारघात माने लज्जा लगे कथा जे आमे माने कोठा घरे रोचे किंतु मनीषटे छात पाऊनी मुंड उपरे तार छात पाऊनी खोला आकाश तले कटुची ए माउसीर जीवन। तपन भाई एवं श्रद्धाशक्ति सेवा संस्थान जनमंगल रासोल संगठन सभानेत्री प्रतिमा पाल महोदय वर्तमान माउसी को धरिकी आसुँच ग्रामवासी माने अच्छा आपण मैंने देखु कौ परिवेश कौ जगार मौसी थिले ये मौसी बासन पड़ी मौसी धरिकी आसतु केमिति दयनीय अवस्था मौसी बंची थिले। जनमंगल रासोलर जड़े सेवक आज आम पाखे खबर पहुँचला जे हिंदोल एनएसी अंतर्गत कांदराशुणी जड़े असहाय महिला अत्यंत असहाय भाव में पड़ी अच्छा ना हूँ काइंच बेहरा घर हूँ नुआकोट बाउंसपोखरी पंचायत नुआकोट से पूरा अत्यंत असहाय भाव में सीटी पड़ते किए गंडे देले खाऊले ना ना उपास रोते चंचकता कर डीलर राशन हड़प कर ना राशन दिया किंतु से राशन भी पाऊना एपटे भत्ता भी पाऊना अत्यंत असहाय भाव में घरे भी कहीं ना पिला छुआ स्वामी स्त्री स्वामी कहीं भी ना से अत्यंत असहाय भाव अच्छे आमर जनमंगल रासोलर आमर प्रतिष्ठाता विभु भाई से जाइकी आनिकी सखी सेंटर को बर्तमान स्थानांतर कराऊँ सखी सेंटर तापर कौ जगह को जी निष्पत्ति ग्रहण कर जनमंगल रासोलर ये कार्य को आम अत्यंत भूयसी प्रशंसा करुँ। आमर आगेवा परिवार तरफ दि जाए जो गाड़ी से निःशुल्क सेवा प्रदान कराऊँ कौन देय न कि
ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଖୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଠୁ ପୁଣି କେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ନୟନୀ ନାୟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିଲେଣି? ସିଏ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏଠି? ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛୁ, ଲୁଗାପଟା ଦଉଛୁ, ତେଲ ସାବୁନ ଦଉଛୁ, ତାପରେ ଏମିତି ଡେଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ତାପରେ ଦେବା କଥା ଦଉଛୁ, ପୁଣି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁଥିଲା ମାଗି ଯାଚିକିରି ଖାଏ। ଏଇଟା ହାତୀ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଯେ ସେମିତି ଶୋଉଛି। କେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧା କରୁନି, ଆମକୁ ଟିକେ ବାଗ ନାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ କି ବନ୍ଧାରେ କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ? ଏଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ତ ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ସାହି ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ। ଏଇଠି କେତେ ଜଣ? ଏଇଠି ତ ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ରହିଛୁ ଆଉ ଆମେ 2-3 ଘର ଯାହା ରହିଛୁ ଯେ ଏ ତ ଉଠି ପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନି। ଆଗ ଆଳୁ କଡ଼ବା ବିକ୍ରି କରି ଖାଏ, ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଯୋଡ଼ିକି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲେ ମରିଯିବ। ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଡରୁଛି ତ ମତେ କାମ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାରେ, ତାକୁ ସେଠିକି ଭଲ ରହିବ। ନହେଲେ ହାତୀ କେତେବେଳେ ମାରିଦେବ। ଡେଲି ହାତୀ ଆଉଛି। ହଁ ଡେଲି ହାତୀ ଆଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି? ହଁ ଡେଲି ଆସୁଛି। ଫରେଷ୍ଟକୁ ଡାକିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଆସି ଘୋଡ଼ୁଛି। ହଁ ମାନେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛି। ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ହାତୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କିଏ କହିବ? କେତେ ଥର ଆସିଛି, ଆମେ ନିଜେ ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ବାଟ ଦେଇଦେବୁ, ସେ ଏଠି ଏମିତି ଶୋଇଥିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନୟନୀ। ଏଇ ଜାଗାଟା ନାଁ କ'ଣ? ଏଇ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ? ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଉ ଏଇଟା କାନ୍ଦ୍ରା ଶୁଣି ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ? ହଁ ଏଇଟା ଏନ୍ଏସି ରେ, ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପ୍ରତିମା ପାଲ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାସଳ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇ ବିଭୁ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକର କାନ୍ଦ୍ରାଶୁଣି ଗ୍ରାମରେ 70-80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୁଆବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ନା ଖାଇବା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବର୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସାହିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। କଥା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ? ତାଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ନୂଆକୋଟ, ବାଉଁଶ ପୋଖରୀ ନୂଆକୋଟ। ନାଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାଇଁଚ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଛି ଅଛି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ନା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ନା କିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ତ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳ ସଖୀ ସେଣ୍ଟର ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନେବେ? ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମୋ ନାଁ ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆମର କାନ୍ଦ୍ରାଶୁଣି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ମାଉସୀ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଆଳୁ ବିକନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲା, ସେ ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ସେ ମାଉସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପୋଲ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନା ଘର ଅଛି, ନା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ କାହ୍ନପୁର ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଆମ ପ୍ରତିଭା ଆମ ସମ୍ମାନ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାସଳ। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ? କ'ଣ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାସଳ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଜି କରାଯିବ? ଭାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଲି। ସେ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଯେଉଁଠିକି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କେଉଁଠିକି ନେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ମୋତେ କହିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଠିକି ନେବାକୁ। ମୁଁ ତ ଏତେଟା କହିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ମୋ ଘର ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର। ନାଁ କ'ଣ? ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତମର ଥିଲା କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା? କାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଇଁ?
ତାଙ୍କର ନୂଆ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲା ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ହଉଛି ଡିଲର ଖାଉଛି। ହଁ ସେ ଡିଲର ନେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଉସୀଙ୍କର ହୁଏତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବି ଚାଉଳ ବି କୋଉଠୁ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ପାଉନି ନାଇଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ମାଉସୀ? ଏଠି। କଣ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ପୁରାଣି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଏଇ 2 ଘର ଆପଣ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି? ଭାତ ଦେଇକି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନେଇଯିବା ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହାତୀ କେତେ